Dear diploma students, in this video I am going to discuss about trigonometry chapter. I guess this is class number 7 in our Diploma C-20 Mathematics, Engineering Mathematics class inalli trigonometry chapter na class number 7 agide. So first beginning inda ನಾವು observe ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ sorry, from the beginning we discussed introductions on hididu and trigonometry ratios and relationships and standard angle, Pythagoras theorem ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And even though in the class number 6, suppose if you look at a class number 6, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. What do you mean by allied angle and what are the different quadrants? So that ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ on this concept alli different quadrants na mind alli tagondre. Suppose if you are going to consider here is 0 degree, this let's consider as a 90 degree. If you go here 180 degree and 270 degree. Suppose if you complete one full circle, that means it's estagutte 360 degree. So in this there are two axes. One is x axis, I mean x is positive, here let's call x dash, here is y and here is a y dash. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ this is a first quadrant in this range, first quadrant, this is a second quadrant, here is a third quadrant and this is fourth quadrant. So addition to that, in the previous class we discussed ASTC rule also. According to ASTC rule, first quadrant alli yav tara work agutte A, and in second quadrant sin theta and its reciprocal is cosecant theta, third quadrant is tan and its reciprocal cot are positive, coming to fourth quadrant cos and its reciprocal secant are positive, remaining are negative. This we discussed in the previous class, previous videos observe ಮಾಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 0 to 90, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. And coming to this range, that is 90 degree is less than theta, less than 180 degree. Andre somewhere theta is here, or this one and the theta ತಗೋಬಹುದು, or also you can consider this also theta. This theta will be ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, in between 90 and 180. So 90 degree is less than theta. theta ಗಿಂತ 90 ಚಿಕ್ಕದು, but theta is less than 180. somewhere here ಬಂದಾಗ less than 180. that's the meaning of that. Next, coming to here in this quadrant, that is 180 degrees less than theta, less than 270 degree. Come to this one, that is 270 degree is less than theta, less than 360 degree. So if you are going to complete one full circle, andre now start ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಿಂದ here, if you complete it here, then this will be 360 degree. Now my dear students, with respect to this we can call as first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant, ASTC rule, according to ASTC rule, A anta ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sir, what is A? Very A in that all trigonometric ratios are ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, all trigonometric ratios are positive. ಎಲ್ಲ trigonometric ratios ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. In second quadrant, that's we can call it as S. S means sin theta and its reciprocal, that is cosecant theta are positive, remaining all are negative. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. Coming to third quadrant, that is T. T means tan theta and its reciprocal cot are positive, remaining are negative. ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ cos theta and its reciprocal which is secant theta are positive, remaining are negative. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ 4 trigonometry ratios ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ASTC ರೂಲ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. If you are going to consider again quadrants on our mind itkondre, if you are going to consider in this structure here, if you go here in this direction, so that is 0 degree, this will be 90 degree, and if you go here 180 degree, if you go here 270 degree, and full circle that is 360 degree, right? Now dear students, in previous class also I explained this is a theta. If you are going to consider this angle is theta, then this will be a positive direction. This I am going to consider as plus theta. This value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಹೋದ್ರೆ plus theta. Now ಅದೇ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 60 ಇರುತ್ತೆ. Instead of writing 60, I can call 90 degree minus 30 ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. If this is theta agidre, then we can say 90 degree minus theta also. Only theta anta ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರೆ 90 minus theta. If this is 30, 90 minus 30. What is 90 minus 30? 60 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಇದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 60 ಇರಬೇಕು. Instead of 60 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. Instead of that, here 30 degree ಅಂತ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 90 degree minus 30 degree ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That's simple. Suppose one more example to understand even in a better way. Suppose dear students, if you are going to consider if ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ here in this condition, if this is what a theta, if this is 60 degree ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? That should be 30 degree. If this is 30, then ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲಿ ನಾನು 30 ಅಂತ ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು 60 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ 60 ಇದೆ, 90 ಮೈನಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 90 ಮೈನಸ್ 60 is also nothing but I can say 90 degree minus theta, where theta is the angle. Then ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 minus 60 is 30 only. I hope it's clear. So ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. Suppose if you are going to call this is theta, if this is theta, that is going to called as positive angle. Anti-clockwise direction is positive. ಈ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 degree minus theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 90 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 90 degree plus theta. 180 ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ 180 degree plus theta. ಅದೇ ಸರ್ ಇವನ್ 270 ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 270 degree plus theta. ಇವನ್ 360 ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 360 plus theta. 360 also nothing but 0. Big 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Again back to the original position. So suppose no sir, if clockwise ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 minus theta. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ this will be 180 minus theta. ಅದೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ 270 degree minus theta. Same if you are coming with this one 360 degree minus theta. 360 minus theta is also nothing but 0. So 0 degree minus theta. Instead of 0 minus theta, simply I can omit this 0. If you remove ಮಾಡಿದ್ರೆ then ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus theta ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. Simply we can call it as minus theta. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ theta, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus theta. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is clockwise directions which gives you negative direction. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ that allied condition. The theta here, theta is allied with ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ theta is, if theta is the angle, then 90 degree plus theta ಇದೆ, ಅಥವಾ 90 degree minus theta. ಇನ್ನೊಂದು 180 degree plus theta or 180 degree minus theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 270 degree plus theta or it may be 270 degree minus theta.
or 360 degree plus theta, or it may be 360 degree minus theta, or 0 degree minus theta, or 0 degree plus theta. This here is the simple way that theta ಏನಾಗಿದೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ, which is allied with 90, 180, 270, 360 or 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90ನೋ 180ನೋ ಅಥವಾ 270 ಅಥವಾ 360 ಜೊತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಒನ್ ಈಸ್ 90 degree plus 30 degree, agree na? And one more way, 180 degree minus 60 degree. See, observe carefully. This is what 120. Similarly, if I consider 210 degree, if I consider 210 degree, how to write this 210 degree? Fast, tell me fast. 210 can be written as, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, 180 degree plus 30 degree. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 270 degree minus 60 degree. That also correct. One more example for you. Suppose if you are going to consider 330 degree. 330 degree. How to write this 330 fast? 330. 270 degree plus 60 degree. Or also we can write 360 degree minus 30 degree. 360 minus 30, which is also 330. Okay na? Now one more way, dear friends. Suppose if I consider 225 degree. What about 225 degree? How to write 225? 45 no? Yavadu 45? I can say 180 degree plus 45 degree, or it may be 270 degree minus 45 degree. What you observed here totally? This concept ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. 90 plus theta or 90 minus theta, 180 plus theta or 180 minus theta, 270 plus theta or 270 minus theta, 360 plus theta or 360 minus theta. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ವಿತ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, 180 degree ಇರಬಹುದು, or it may be 260 degree, or it may be 360 degree structure ಇದೆ. In this concept, the theta value always, it may be theta may be 30 degree ಆಗಬಹುದು ರಜಾ, ಅಥವಾ theta may be 45 degree ಬರ್ಬೋದು, or it may be theta may be 60 degree ಬರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 45 ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. The value of sin 120 degree is dash. 120 degree. How to write 120? I can write in two different way. One is 120 can be written as 90 degree plus 30 degree. Or also I can write 180 degree minus 60 degree. ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. For me, one more question ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. The value of cos 225 degree. How to write 225? 225 ನೋಡಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? That can be written as cos of 180 degree plus 45 degree, or else cos of 270 degree minus 45 degree ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ sin of ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? sin of
90 degree plus 30 degree. Or also I can write sine of 180 degree minus 60 degree. A theta ಏನಾಗಿದೆ? This is going to consider as theta. This is a theta or this is a theta. Here is a theta. See, observe here. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರೋದಲ್ವಾ? This all we are going to consider as angle theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. That is what? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರ 90 plus theta or 90 minus theta. 180 plus theta or 180 minus theta. ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಲೈಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೂಡ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟೀಟಾ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟೀಟಾ. ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್. ಸರ್ ನಾನು ಟೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ತಗೋತೀನಿ. ತಗೋ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ, ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಗಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ನೌ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ 120 ಬದಲು ಹೀಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೊರಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಾನು 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ನೀನು 180 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಅಥವಾ 270 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಅಥವಾ 360 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 180 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 270 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 360 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ 120ನ 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, 180 ಬರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 90 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರೆ ಅಥವಾ 270 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ subheading, that is one is complementary angle. Complementary angle ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. If you are going to consider the complementary angle, here is I am going to consider supplementary angle. Supplementary angle. One is complementary angle and another one is supplementary angle ಅಂತ. Sir, what is complementary angle? ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ತರ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಥೀಟಾ, ಆರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 90 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 180 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 90 ತಗೊಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ, 180 ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋಣ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋಣ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು
if you are going to consider complementary angles, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, we are going to write 90 degree or 270 degree ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90 and 270 ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇಫ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆನ್ trigonometric ratios, just let me write TR ಅಂದ್ರೆ trigonometric ratios, then trigonometric ratios are changes as follows. ಹೇಗೆ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, while I'm explaining standard angle, in standard angle sin theta which increases, which totally depends upon the angle alwa. I mean, as the angle increases, then sin angle also, sin ratio also increases. As angle increases, cos decreases. Ivedu word helidde nanu. Just you can watch class number 4 and 5. If you look at that, sin theta angle ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ sin value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, cos value decrease ಆಗುತ್ತೆ. Sin theta and cos theta are complementary angles. One thing, if you look at a standard table for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, standard table ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, with respect to that you can watch in a previous class. Suppose if you are going to consider sin theta as a sin theta, if you have, that will be changed as cos theta change ಆಗುತ್ತೆ. If you have cos theta, that will change as sin theta. Next is, if you have cosecant theta, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ cosecant theta ಇದ್ರೆ that will be changed as secant theta. Secant ಇದ್ರೆ cosecant ಆಗುತ್ತೆ. Next one, if you are going to consider tan theta, that will be changed as cot theta. ಅದೇ cot ಇದ್ರೆ tan ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what changes. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ C ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, then changes ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ C with C ನೇ CC, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಚೇಂಜಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 270 ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನೇನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90 ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ದಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನು ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 90 and 270, if you are going to consider 180 degree ಅಥವಾ 0 degree, 180 degree or 360 degree, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 180, ಅಗ್ರಿನಾ, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 0 degree, ದಿಸ್ ಈಸ್ 180 degree, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ 360 degree, ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತು, ದೆನ್ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇಫ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 0 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 0 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, then trigonometric ratios are remains same ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, does not change. So my dear friends, that supplementary ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ದೆನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ಸ್ cotangent angle, cot only, does not change, same. So ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸಿಂಪಲ್, ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲಿ, ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ASTC ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ASTC ರೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ trigonometry ratios are positive in first quadrant, sine and cosecant are positive in second quadrant, coming to third quadrant tan and cot are positive, fourth quadrant cos and secant are positive, and according to this complementary as well as supplementary. My dear students, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is a very important. Once you understand this, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಡ ನೀನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೋಸ್ ಹೂ ಮಿಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ questions to solve ಮಾಡೋಣ dear students. With respect to this, find the value of sine 120 degree. See, this is a simple question. Find the value of sine 120 degree. This sine 120 degree can be find and then we can solve by two different way. Notice, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, sine of 120 degree that I can write on with respect to sine of 90 degree plus 30 degree ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು one structure. Next ಅದೇ sine 120 degree can be written as ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? sine of 180 degree minus 60 degree ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 90 plus theta, this is theta, this is also theta. ಒಂದು 90 plus theta, that is also 120, or 180 minus theta, that means 120, both are same. ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಈಗ 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದು, 180 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ್ದು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಅದೇ 180 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದು? 90 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಿದು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊ, ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಅಕಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬರ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ನೀನೇನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಓಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಸೈನ್ 90 plus 30 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? 120 degree. ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 90 plus theta, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ದಿಷ್ಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು 90 ನೋಡ್ತೀಯ. 90 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ change as sin will change with cos. So cos ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 30 degree. So from standard table, what is 30? Cos 30 is √3/2. That's it. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. Sin of 120 degree. Then how to solve this one? I can write even 180 minus 60. Sin of 180 minus theta ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 180 minus theta, which quadrant? 180 minus theta ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 180 minus theta? ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? 180 minus theta, which quadrant? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 180 ಇದೆ. ಸೊ 180 ಇಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ means sin only. What is the angle here? This angle we need to write here, that is 60 degree. Sin 60 again from the standard table in the sin 60 value ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, that is √3/2. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್
ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್. ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು? 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಎರಡು 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ASTC ರೂಲ್ ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 3 ಬೇಡ, 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಸ್ಟೆಪ್ 4. ಐ ಗೆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ASTC ರೂಲ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ supplementary and complementary. So please watch next video also and kindly share this video with your friends. Thank you.